भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं नष्टप्रायेषु विभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणम् चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमान्येन महन्नेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनीश्वरे भवतः भक्तिरहेतुकी त्वयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितमावश मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा
विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 22. ಶತ್ರಂ ಕ್ಷಯಾಯ ವಿಧಿನೋಪಹರ್ತಂ ಮಹಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೃಗ್ ಉಜಿತ ಪಥಂ ನರಕಾರ್ತಿಲಿಪ್ಸು ಉದ್ಯಂತ್ಯ ಸಾ ಅವನಿಕಂಟಕಂ ಉಗ್ರವೀರ್ಯಸ್ ತ್ರೀಹಿ ಸಪ್ತ ಕೃತ್ವಾ ಉರುಧಾರ ಪರಸ್ವಧೇನ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷತ್ರಂ ದಿ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, Shayaya for the sake of diminishing, Vidhina by destination, Upabhratam increased in proportion, Mahatma the Lord in the form of a great sage, Parshuram, Brahma Druk, the ultimate truth in Brahman, Ujita Patham, those who have given up the path of the absolute truth, Naraka Arti Lipsu, desirous to suffer pain in hell, Udanti exacts, Aso, all those. Avani Kantakam, thorns of the world, Ugra Viryaha, awfully powerful. Trihi Sapta, thrice 7 times, Kritvaha performed, Urudhara, very sharp, Parasvadina, by the great chopper. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. When the ruling administrators, who are known as the Kshatriyas, turned astray from the path of the absolute truth, being desirous to suffer in hell, the Lord in his incarnation as the
sage Parshuram uprooted those unwanted kings who appeared as the thorns of the earth. Thus he thrice 7 times uprooted the Kshatriyas with his keenly sharpened chopper. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ದಿವಸದಿಂದ. ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ್ಯಾಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಸೇತ್ ಇಮಾನ್ ಸುಪೇಶಾನ್. ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ, ಲೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನರ್ಥಗಳು, ಕೌಂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಅಪಿಯತಾಂ ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಪಾದವರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆನಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಲಿಶ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತಲೆಗೆ ತಗೋತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಲೆಯಾಗೂ ಬೇಡ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಮೊದಲೇದು ಭೂವರಾಹ, ಆಮೇಲೆ ಸುಯಜ್ಞ ಅವತಾರ ಆಯಿತು, ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಕಪಿಲದೇವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು. 4 ಕುಮಾರರು, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅವರಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು, ಅವರಿಂದ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವೀಣಾ ಅನ್ನುವ ಮಹಾದುಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಸಾಯಿಸಿ ಶರೀರದ ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜನ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಋಷಭದೇವ. ಹೈಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹ ಅದು ಅವತಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಜೇಂದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಸಳಿ ಕಾಲು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ. ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಮನ ಅವತಾರ, ಅದಿತಿ ನಂದನ ವಾಮನ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ,
ರೂಪಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಾಮನ್ ದೇ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಮನ್ ದೇವರೇ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಸ ಅವತಾರ ಆಗಿ ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಅದರ ನಂತರ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 14 ಮನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ. ಪರಶು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿ, ಚಾಪ. ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ್, 3 ರಾಮರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ್, ಬಲರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ. ಭೃಗುರಾಮ್, ರಘುರಾಮ್, ಯದುರಾಮ್. ಭೃಗು ರಾಮ್ ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ್. ಭೃಗು ಮುನಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಪರಶುರಾಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌದತ್ತಿ, ಅದು ರೇಣುಕಾನೇ, ಅದು ಪರಶುರಾಮನ ತಾಯಿ. ಮತ್ತು ಜಮದಾಗ್ನಿ ಋಷಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಪರಶುರಾಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭೃಗುರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಘುರಾಮ್, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ, ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಯದುರಾಮ ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮ. ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಹೂ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಸ್ಟ್ರೇ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಗಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಜನ್ಮದಿಂದ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಹೆಸರವ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಲೋ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಾಜ ಆದವರು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇ, ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನದ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋದಿತಿರ್ದಾಕ್ಷಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯ ಅಪಲಾಯನಂ ದಾನಂ ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೀರೋಯಿಸಮ್, ಶೌರ್ಯಂ, ತೇಜಂ, ಪವರ್ಫುಲ್, ದಿತಿರ್ದಾಕ್ಷ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಯುದ್ಧ ಚಾಪ ಪಲಾಯನಂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ದಾನಂ, ದಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್, ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಚ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತರಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಖರೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೆಸರಿಂದಲ್ಲ, ಖರೇ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಪಾಂಡವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥವರಿಗೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಲಕ್ಷಣ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಇನ್ನು
ಅನೇಕ ಚಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಈಗೂ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಕ್ಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು, ತ್ರಾಯತೆ ಅಂದರೆ ನೋವಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋರು. ಯಾರು ನೋವಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಭುಜಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಹೊಟ್ಟಿ ವೈಶ್ಯರು, ಕಾಲ ಶೂದ್ರ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಕಾಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಲು ಬೇಕು, ಕೈ ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ತಲೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ತಲೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇಕು, ತಲೆ ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ರಾಜಗುರು ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆಳ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಳುವುದಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಆಳ್ತಿದ್ರು. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ರಾಜ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Kshatriyas are the ruling administrators of any part of the universe on this planet or other planets, ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, are factually the representatives of the almighty personality of Godhead. ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ದೇವರದೇನು ಕೆಲಸ ಅದ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಪಂಡಿತ ಟೈಟಲ್ ಬಂತು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪಂಡಿತ್, ಮೂರ್ಖ ಇರಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಪಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಠಾಕೂರ್, ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಚೌಧರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಬೇಕು. ಕಾಲು ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಕೈ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಗೈಡ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇಕು, ತಲೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಡೀತದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯರು ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಇದು ವೈಶ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಪರಿಚರ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಚಾಪಫಲ, ಶೂದ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ 3 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. This is essential for all human beings, and it is the duty of the father, subject, spiritual master, and ultimately the state to take up the responsibility of leading the citizens towards this end.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಶಕ್ಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಸಂಸಾರ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈತು ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ದೇವ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೇ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬಂತು. ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನ್ಮ ಜಾಯ್, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯ್, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನ ಬಜೆ, ಜಾನಿಯಾ ಸುನಿಯಾ ವಿಶ್ ಖಾಯ್ನು. ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜನ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬಂದರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದರದ ಲಾಭ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಈ ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುವುದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧನ ಬೇಡ, ಇದ್ರಾಗಿನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ 2 ರೀತಿ ನಾವು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದು, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಬಂಧನ ಬಂಧನ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು? ದಾರದ ರೀಲ್ 2 ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೂ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೂ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಒಳಗೂ ತಗೋತದೆ, ಹೊರಗೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದಾರದ ರೀಲ್ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಒಳಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ತಗೋ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಒದ್ದಾಡಿ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ತಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಕ್ಕುನ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಸಾಕಪ್ಪ, ಏನು ಬಂಧನ ಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ಗೀತಾದು, ಭಾಗವತದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ, ಇನ್ನೂ ಬಂಧನ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದು? ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಂಧನ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಂಧನ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್. ಅವರೂ ಶಬ್ದ ಇವು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈಗ.